ایک سرد شام تھی۔ بارش کے ہلکے قطروں نے سڑک کو چمکدار بنا دیا تھا۔ ہر طرف ٹریفک کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسی شور میں ایک نوجوان لڑکا اسکول سے واپس جا رہا تھا۔ اس کا نام ارحم تھا۔ اس کے ہاتھ میں بستہ تھا اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ سڑک کے کنارے ایک بزرگ خاتون کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں بازار کا سامان تھا جو زمین پر گر چکا تھا۔ لوگ تیزی سے گزر رہے تھے مگر کوئی رکنے کو تیار نہ تھا۔ ارحم نے فوراً ان کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نے چھتری ان کے اوپر کر دی تاکہ بارش ان پر نہ گرے، پھر آہستگی سے ان کا سامان اٹھانے لگا۔ بزرگ خاتون نے نرمی سے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ ان کی آنکھوں میں عاجزی اور حیرت تھی۔ ارحم نے پوچھا، اب کہاں رہتی ہیں؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خاتون نے آہستہ سے پتے کا ذکر کیا جو قریب ہی تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں خاتون خاموش رہے، صرف کبھی کبھار ارحم کی طرف دیکھتیں۔ جب وہ گھر پہنچے تو دروازہ ایک قدیم سا تھا۔ لکڑی کے تختے پر وقت کے نشان نمایاں تھے۔ خاتون نے چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا مگر خوبصورت سا مکان تھا۔ ہلکی روشنی میں دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں۔ انہوں نے ارحم کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ارحم نے جھجکتے ہوئے قدم رکھا۔ کمرے میں پرانی کتابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ خاتون نے کہا، بیٹا تم نے آج جو کیا وہ کم لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پرانا لکڑی کا صندوق کھولا۔ صندوق کے اندر ایک خوبصورت نیلے رنگ کا لفافہ رکھا تھا۔ انہوں نے وہ لفافہ ارحم کے ہاتھ میں دے دیا۔ ارحم حیران ہو کر بولا، یہ کیا ہے دادی امواہ؟ خاتون نے مسکرا کر کہا، یہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ ارحم نے لفافہ کھولا۔ اس کے اندر ایک چمکتی ہوئی چابی تھی اور ایک چھوٹی سی پرچی۔ پرچی پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہ چابی تمہیں اس دروازے تک لے جائے گی جہاں قسمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ارحم کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس بھرا ہوا تھا۔ اس نے چابی کو مضبوطی سے تھاما۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کسی نئے موڑ کی طرف بڑھنے والی ہو۔ وہ بزرگ خاتون اب خاموشی سے ارحم کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نگاہوں میں ایک راز چھپا تھا جو ابھی کھلنا باقی تھا۔ ارحم نے چابی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کہا کی چابی ہے؟ اس کی آواز میں حیرت اور تھوڑی سی گھبراہٹ تھی۔ بزرگ خاتون خاموش رہ۔ ان کی نگاہیں جیسے کسی دور کے منظر میں گم ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا ہر چابی کا ایک دروازہ ہوتا ہے، لیکن یہ چابی تمہیں صرف راستہ دکھائے گی، منزل تمہیں خود ڈھونڈنی ہوگی۔ ارحم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا مطلب رکھتا ہے۔ بارش اب رک چکی تھی لیکن فضا میں ایک نمی باقی تھی۔ کمرے کے کونے میں رکھی گھڑی کی ٹک ٹک گونجنے لگی۔ وہ لمحہ کسی پرانی داستان کا حصہ لگ رہا تھا۔ خاتون نے کہا، جب وقت آئے گا تمہیں خود سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے ارحم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ لمس ماں جیسا نرم اور سکون دینے والا تھا۔ ارحم کے دل میں ایک انجانا سا احساس پیدا ہوا جیسے وہ خاتون اس کے ماضی سے جڑی ہوں۔ ارحم نے ان سے اجازت لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر وہ چابی کو اپنی جیب میں تھامے رہا۔ ہر چند لمحے بعد وہ اسے نکال کر دیکھتا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ یہ چابی کس دروازے کی ہے؟ یہ بزرگ خاتون کون تھیں؟ اور انہوں نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں کیا؟ گھر پہنچ کر ارحم نے چابی میز پر رکھی۔ وہ تھکا ہوا تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور چابی پر پڑ کر عجیب سا عکس بنا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چابی خود روشنی چھوڑ رہی ہو۔ اگلی صبح جب وہ جاگا، چابی کی جگہ پر ایک چھوٹی سی چنٹ تھی۔ اس پر لکھا تھا، اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو آج شام سورج ڈوبنے سے پہلے دریا کے پل کے نیچے آ جانا۔ چنٹ پر کوئی نام نہیں تھا۔ ارحم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ یہ چنٹ یہاں کیسے آئی۔ دروازہ بند تھا، کوئی اندر نہیں آیا تھا۔ پورا دن وہ بے چین رہا۔ اس نے اسکول میں کسی سے بات نہیں کی۔ استاد کے سوالوں کے جواب بھی وہ کھوئے کھوئے انداز میں دے رہا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ دریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوا میں نمی تھی۔ سورج کے سنہری رنگ پانی پر جھلملا رہے تھے۔ پل کے نیچے اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ارحم نے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ پھر اچانک پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، تم آ گئے ہو۔ وہی بزرگ خاتون تھیں، مگر آج ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمک رہی تھی۔ ارحم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ خاتون نے آہستگی سے کہا، میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ تمہارا ماضی اور میرا ماضی ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ارحم چونک گیا۔ میرا ماضی؟ میں تو ایک عام لڑکا ہوں۔ خاتون نے گہری سانس لی۔ تم خود کو عام سمجھتے ہو
लेकिन तुम्हारे बाप ने एक ऐसा वड़ा किया था जो तुम्हें आज यहाँ लाया है। अरहम का दिल धक से रह गया। मेरे वालिद, मगर उनका इंतकाल तो कई साल पहले हो गया था। खातून की आंखों में आंसू तैरने लगे। हाँ, मगर वो मुझसे एक वड़ा करके गए थे कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाए तो मैं इसे वो चाबी दूँ जो इसकी किस्मत बदल देगी। अरहम के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। इसके ज़हन में यादों के धुंधले मनाजिर उभरने लगे। बचपन की वो रात जब इसने अपने वालिद को आखिरी बार देखा था। वालिद ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा, कभी नेकी करने से मत रुकना। एक दिन नेकी तुम्हें वो देगी जो तकदीर भी नहीं दे सकती। अरहम की आंखों से आंसू बहने लगे। खातून ने कहा, तुम्हारे वालिद ने मेरी जान बचाई थी। मैं एक यतीम खाने की सरबरा थी। एक हादसे में वो अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचा ले गए। बदले में मैंने वदा किया कि जब वक्त आएगा मैं उनके बेटे को इस चाबी के जरिए उनका अमानत वापस दूंगी। अरहम ने पूछा, ये चाबी किस चीज़ की है? खातून ने आसमान की तरफ देखा। ये चाबी तुम्हारे वालिद की आखिरी ख्वाहिश से जड़ी है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ख्वाब देखा था, एक घर जो यतीम बच्चों के लिए बने, जहां कोई भी बच्चा तन्हा ना रहे। ये चाबी इस जगह की है। अरहम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके वालिद की रूह इस लम्हे वहीं मौजूद हो। खातून ने जेब से एक पुराना कागज़ निकाला। ये तुम्हारे वालिद का खत है, उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा था। अरहम ने खत खोला। इसके हाथ कांप रहे थे। लफ्ज़ों के दरमियान एक बाप का प्यार, एक ख्वाब और एक उम्मीद जिंदा थी। खत में लिखा था, मेरे बेटे अरहम, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम वो बन चुके हो जिस पर मुझे फ़ख्र होगा। ये चाबी तुम्हें इस जगह ले जाएगी जहां मेरा ख्वाब मुकम्मल होना बाकी है। अपने दिल की सुनो, नेकी के रास्ते पर चल लो और किसी भी इंसान को अकेला मत छोड़ना। अरहम के लडों से एक धीमा सा अबू निकला। इसकी आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिरने लगे। खातून ने कहा, अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अरहम ने चाबी मुट्ठी में किस ली। इसके दिल में एक नई रोशनी जल उठी थी। वो जान चुका था कि इसकी जिंदगी का मकसद क्या है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब वो इस चाबी के साथ ख्वाब के इस घर की तलाश में निकला तो इसे अंदाजा भी ना था कि वो सफ़र इसे एक ऐसी सच्चाई तक ले जाएगा जो इसकी जिंदगी के हर पहलू को बदल देगी। एक ऐसी हकीकत जिसने इसके वालिद की कुर्बानी को नए मानी दिए और इसे इस दुनिया में वो मकाम दिया जहां नेकी और मोहब्बत ही सबसे बड़ी दौलत थी। अरहम ने अगले दिन सुबह सवेरे ही सफ़र शुरू कर दिया। चाबी को इसने अपने सीने से लगा रखा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, जैसे किस्मत की सांसें इसके साथ चल रही हूं। इसने अपने वालिद का खत दोबारा पढ़ा और हर लफ्ज़ ने इसे मज़ीद हौसला दिया। वो शहर के पुराने हिस्से में पहुंचा जहां जिंदगी की चहल पहल कम मगर कहानियां ज्यादा थीं। वहां एक पुरानी इमारत के सामने रुका। इमारत के दरवाजे पर जंग आलू ताला लगा था। इसने चाबी निकाली, दिल धड़कने लगा। चाबी ताला में घूमी और दरवाज़ा आहिस्ता से खिल गया। दरवाजे के पार एक खाली जगह थी। दीवारों पर दरारें थीं, मगर अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। ऐसा लगता था जैसे ये जगह बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो। हवा में मिट्टी और यादों की खुशबू थी। अरहम ने चारों तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, यही वो जगह है, अबू का ख्वाब। इसने वहां सफाई शुरू की, फिर स्कूल के दोस्तों को बुलाया। सब ने मिलकर काम किया। दीवारों को रंग किया, खिड़कियां दुरुस्त कीं, छत से पुरानी धूल झाड़ी। हर दिन के साथ वो जगह जिंदा होती गई। कुछ ही हफ्तों में वो पुरानी इमारत एक नया चेहरा ले चुकी थी। दरवाजे के ऊपर लकड़ी के तख्ते पर लिखा था, उम्मीद का घर, और नीचे छोटे हरूफ में लिखा था, मरहूम अली हुसैन की याद में, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। जब पहला यतीम बच्चा इस घर में आया, अरहम के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। बच्चों की हंसी, उनके ख्वाब, उनकी मुस्कुराहटों में इसने अपने वालिद की रूह को महसूस किया। वो जान गया कि नेकी कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ एक दिल से दूसरे दिल तक सफ़र करती है। इसी दौरान वो बुजुर्ग खातून दोबारा आए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में इत्मीनान की चमक। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने वो वदा पूरा किया जो तुम्हारे वालिद ने मुझसे करवाया था। आज वो तुम पर फ़ख्र कर रहे होंगे। अरहम ने उनके कदमों को छुआ और आसमान की तरफ देखा। बादलों के दरमियान सूरज की किरण फूटी, जैसे किसी ने ऊपर से मुस्कुरा कर दुआ दी हो। हुआ में वही मानूस आवाज़ गूंजी, बेटा, नेकी हमेशा रास्ता दिखाती है। इस दिन अरहम ने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। वो हंसी, वो खुशी, वो प्यार, सब में एक नई जिंदगी थी। इसकी आंखों में आंसू थे,
मगर ये आंसू खुशी के थे। इसे एहसास हुआ कि असल खुशी देने में है और असल दौलत दिल की पाकीज़गी है। रात को वो घर के सामने खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे चमक रहे थे जैसे इसके वालिद की दुआएं आसमान पर जगमगा रही हूं। इसने दिल में कहा, अबू, आपका ख्वाब पूरा हो गया। मैंने आपकी अमानत लूटा दी और अब हर वो बच्चा जो यहां हंसेगा, इसमें आपकी नेकी का हिस्सा शामिल होगा। हुआ ने इसके चेहरे को छुआ जैसे किसी ने शफकत से थपकी दी हो। चांदनी में उम्मीद का घर की तख्ती चमक रही थी। अरहम ने मुस्कुराकर आहिस्ता से कहा, शायद यही जिंदगी का असल मकसद है, किसी के आंसू पोंछना, किसी के दिल को सहारा देना और उम्मीद का चिराग जलाए रखना। और फिर वो मुड़कर चल पड़ा। बच्चों की हंसी पीछे गूंजती रही। इसके कदम मजबूत थे, दिल मुतमईन और आंखों में ख्वाब जिंदा थे। इसने जान लिया था, नेकी की चाबी कभी जंग नहीं खाती, ये हमेशा नए दरवाजे खोलती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर अरहम की नेकी ने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर मजीद ऐसी कहानियां सुनाएं जो दिलों को बदल दे और इंसानियत में उम्मीद की रोशनी जगा दे। सब्सक्राइब करें क्योंकि नेकी की कहानी कभी खत्म नहीं होती।